व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब अगला इशू किहड़ा ते उस बारे तुसीं की कहना चाहोगे? देखो, पहली तां अकालियां दी ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਲਾਲਤ किस हद तक है उस दा असीं जिक्र कीता जी। साडे बहुत सारे दर्शकों ने उस ते रिस्पोंड भी कीता। असीं इस सैगमेंट तो बाद तीसरे सैगमेंट च कुछ कामेंट्स लवांगे जी। एक पासे जिथे सौदा साध होए जां डेरा डम होए जां एजेंसियां दा एजेंडा होए, इन्हां नूं जिहड़े बिल्कुल सिੱਖੀ ਦੀਆਂ जड़ां 'ਚ तेल दे रहे ने, इन्हां नूं वापस पावर 'ਚ लिआउण दा जी। दूसरे पासे मैं देख रहा है भी किवें साडे खूबसूरत दौर नूं जिहदे च कौमी अणख दा प्रगटाव सी, पंथ दुश्मनां नूं सजा याफ्ता कीता कौम दे जुझारूआं ने, और कौमी आज़ादी अणख दे लई जूझे उन्हां दे लई शब्द काला दौर जी। और मैनूं चंगा लग्या इस प्रोटेस्ट दे विच 26 जनवरी वाले च एक सिंह दे हत्थ च मोटो फड़िया सी ते उहदे च उहनूं उन्हां ने कहा सी गोल्डन ईरा, साडा गोल्डन दौर 1980 का, क्योंकि वो साडी बहादरी अणख और गैरत दा प्रतीक सी जी। पर जे तुसीं इस इलैक्शन दे विच मेन मुद्दे देखो, बेशक अकालियां ने तां आनंदपुर दा मता जां दूजे वो तां छड्ड के ही एक दूजे च उन्हां ये चल रहा सी वाइंग विद ईच अदर कि जी आटा मुफ्त, दाल मुफ्त, उन्होंने कहा जी 2 किलो देसी घ्यो भी देंगे, उस दे उत्ते चल रहा सी। पर ज्यों-ज्यों ये हुण क्लाइमैक्स वाल जा रहा है और 4 फरवरी तो पहला, क्योंकि कल जदों असीं गल करनी है उत्थे उन्होंने चोण कमिशन ने कहा है कि जी 48 घंटे पहला सारे आउटसाइडर कॉन्स्टिट्यूएंसी चों बाहर चले जाण, सिर्फ रजिस्टर्ड वोटर्स रहणगे। पर तुसीं देखो कि जिहड़ा आटा दाल स्कीमां तो शुरू होया, करप्शन, ड्रग्स, दूजी उहदी क्लाइमैक्स कित्थे आके हुई? खालिस्तान दे उत्ते। और क्लाइमैक्स कित्थे हुई? जिवें उन्होंने मौड़ मंडी वाला सारा करके, और इस वेले सियासी पार्टियां दे विच वो बादल अकाली दल दे एक एक दा थलड़े तो लैके वो जिवें हुंदा है कि भी एक उपरला चीकदा है जी, एक बांदर वड्डा तो फिर वो सारे थल्लों जिहड़े ने वो उहदे मुताबक ही अपना करदे ने, सारे उस किस्म दी लाइन लैंदे ने। और इस वेले अकालियां दे हर एक दे मूँह चों प्यो पुत्तर तां दिन रात वो इन्ना क जहर हो गए, मैनूं लगदा उन्हां दी जीभ नूं कोड़ पै जाना उन्हां नूं, क्योंकि पॉइजन जो तुसीं एसिड करोगे, एसिड साड़दा ही है, भावें तुसीं किसे नूं साड़न दे लई सुੱਟਦੇ हो जी। कांग्रेस हुण यही अमरिंदर सिंह जिहदे बारे कदे सी जी देखो जगतार सिंह हवारा नूं जेंटलमैन कहता उन्हें, ये साडे लोकां नूं भी तां एक अद्धी गल तो ही जिहड़ा हुंदा है ते वो तारीफ करन दा भी उन्हां ने फिर वो पुल बन्ने हुंदे ने, उन्हां नूं एक अद्धी चीज़ चाहीदी है, मुड़ के सारे लग पैंदे ने। और इन्हां दा इहदे च कोई शक नहीं है, हालांकि असीं इन्हां चोणां दे मौके किसे नूं अपनी जिहड़ी है वो हमायत का कोई ऐलान नहीं किया, क्योंकि साडा असीं समझदे हैं भी इस सिस्टम चों ABC टीम कोई भी आए किसी का कुछ नहीं, पर जिस असीं ये समझते हैं कि जे एक फेयर जिन्हों लैवल ग्राउंड के उत्ते खेडण की गल हुंदी है, बेशक आम आदमी पार्टी नाल असीं ना सहमत होईए जां सानूं नज़र आ रहा है कि भी फ्यूचर च की, पर उन्हां दा हक बन जे उत्थे सिस्टम है, तुहाडा कांग्रेस है, BJP है, वो क्यों नहीं अपना पहला तो इन्होंने जिस अंदाज दे विच जिहड़े लोग बाहरों गए उन्होंने बदनाम करने दे लई अकालियां ने NRIs के खिलाफ कि जी जिवें कोई दहशतगर्द बाहरों आ गए हुंदे ने, और शिकायतां इलैक्शन कमीशन नूं कि जी इन्हां नूं रोकिया जा सके। और हुण जिस अंदाज दे विच खालिस्तान नूं ये सारे दे नाल जोड़ के और फिर आम आदमी पार्टी के खाते च पाउण दी गल, हालांकि वो डिफेंस दे ने जी, कोई आम आदमी पार्टी ने कोई ये हमायत नहीं की है कि जी सानू खालिस्तानियों नूं ला लैण च कोई हर्ज नहीं। हालांकि तुहाडा 2009 का तुहाडे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट का, जस्टिस काटजू उहदे च सी, एक जस्टिस कबीर इल्तमश शायद नाम सी, उन्हां दा ये फैसला है कि भारतीय संविधान के अंदर रहिंदे हैं जिहड़े बिना वायलेंस के खालिस्तान की गल हो सकती है। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर खालिस्तान की एडवोकेसी करदा, हमेशा ओपनली करते हैं। पर हुण तुसीं ये देखो भी किवें अजे आ मौड़ मंडी च मैनूं जिवें मैं पहलां ही कहा, इहदे च कोई डाउट नहीं है, जे तुसीं टाइमिंग देखो, सरकमस्टांसिस देखो, टारगेट प्लेस देखो, तो ये सुखबीर बादल दीआं एजेंसियां दा काम है, क्योंकि उन्होंने एक पासे सौदा साध दे चेले डरा के नाल ला ले कि भी कांग्रेस वाल ना जाण, और टारगेट भी
ਉਹਦੇ ਕੁੜਮ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਕੋਈ ਸਪੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੜਪਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਠਿਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲਾਓ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੇ ਸਭ ਫਲਾਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲੇ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਤਕਰਾਰ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਰਿਹਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਿਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਸੀ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟੀ। ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਲਬ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਔਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਹ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਫਰੰਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕੀਤਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਰੈਡੀਕਲਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ, ਇਹ CIA ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਜਾਂ ਡਾਰਕ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸ ਕਦਰ ਬੇਗੈਰਤ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਅੱਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਦਾ ਉਗਰਵਾਦ ਫੈਲਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਕੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਕਦਰ ਦੀ ਬਦਅਖਲਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮਹਿਲ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਵੜਦੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਅਖਲਾਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪਾਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੀਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਡੋਂਟ ਪਲੇ ਡਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਾਈ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਰੈਡੀਕਲ ਫੋਰਸਿਸ, ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਔਰ ਨਕਸਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ, ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਫਿਸਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੁਣ ਪਾ ਕੇ ਪੀਲਾ ਸੂਟ ਤੇ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਫੇਸ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈਜ਼ ਓਪਨਲੀ ਕੋਟਡ ਰੈਡੀਕਲਸ ਬੀਟ ਹੈਵਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵਿਦ RP ਸਿੰਘ ਆਫ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ which is a front organization of the Babbar Khalsa International meeting with expelled Panj Pyaras to staying at the residence of Khalistan Commando for Terrorists, and all this has emboldened radical elements who only want an opportunity to foment trouble, he added. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖੰਘਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਹਾਰਨ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਲੜਾਈ ਅਸਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਜ ਟ੍ਰੇਟਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਆਰ ਵਾਇੰਗ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ
ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਮੌਕਾ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨੈਟਵਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਜੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਦਿਨ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਜੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਸਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਆ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਡੈਸਟਨੀ ਕੌਮੀ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਗੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਔਰ ਕੰਨ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਚੋਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਡੈਸਟਨੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਰਕ ਡੇਜ਼ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੜਬੜ ਕਰਾ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਦਰ ਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਡਿਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਪੰਥ ਦੀ ਗੈਰਤ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਵਾ ਵੀ ਨਾ ਲਿਓ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।